الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.72 ہے، یعنی تیسرے سورے کا لیسن نمبر 72 اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیت 105۔ ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ولا لام الف سے ہے معنی اور نہ، اینڈ ناٹ، تکونوا کاف واو نون سے ہے معنی ہو جاؤ، بی، کالذین الف لام لام زال یا سے ہے معنی ان کی طرح جو، لائک دوز ہو، تفرقوا فا را قاف سے ہے معنی متفرق ہو گئے، ڈیوائیڈڈ اور سپریٹڈ، واختلفوا خا لام فا سے ہے معنی باہم اختلاف کرنے لگے، اینڈ ڈیفرڈ ڈسپیوٹڈ، من میم نون سے ہے معنی سے، فرام، بعدی با عین دال سے ہے معنی بعد، آفٹر، ما میم الف سے ہے معنی کے، واٹ، جاءہم جیم یا الف سے ہے معنی ان کے پاس آ گئے، came to them، البینات با یا نون سے معنی واضح نشانیاں یا واضح دلائل، the clear proofs، واولئک الف و لام الف حمزہ سے ہے معنی اور یہی لوگ، and those، لہم لام سے ہے معنی ان کے لیے، for them، عذاب عین دال با سے ہے معنی عذاب، a punishment، عظیم عین ضا میم سے ہے معنی عظیم، a great۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو، تفرقوا واختلفوا متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئے واضح نشانیاں، واولئک لہم عذاب عظیم اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئے واضح نشانیاں اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ولا تکونوا کالذین، اینڈ ڈو ناٹ بی لائک دوز ہو آر، تفرقوا واختلفوا، divided and differed، من بعد ما جاءہم البینات، after clear proofs have come unto them، واولئک لہم عذاب عظیم، and for those is a great punishment۔ Complete translation دیکھیں۔ And do not be like those who are divided and differed after clear proofs have come unto them, and for those is a great punishment۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو گروہ بندی اور آپسی اختلافات سے منع کیا جا رہا ہے اور ان کی عبرت کے لیے پچھلی امتوں پر نازل ہوئے عذابوں کا ذکر کیا گیا تاکہ مسلمان ان کی عبرت انگیز داستانوں کو سنیں اور نصیحت پکڑیں۔ یہود اور نصارہ نے اپنے دین کے اصولوں کو پس پش ڈال دیا تھا اور جزوی مسائل کو انہوں نے اتنی اہمیت دے دی کہ انہی کی وجہ سے کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور ملت کے اتحاد کو بے دردی سے پارا پارا کر دیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے۔ آج مسلمان قوم بھی اسی مقام پر کھڑی ہے۔ ہمارا خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو بے شمار فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 کی تفسیر یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ آپس میں اختلاف نہ کریں، یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ یہود اور نصارہ نے اللہ کی کتابوں کو پس پش ڈال دیا تھا، اللہ کے احکامات، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تھا۔ آپس میں اتنے فرقے ان میں بن گئے کہ غیر ضروری چیزوں کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دے دی اور جزوی مسائل کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دینے لگے۔ آج مسلمان قوم کا بھی یہی حال ہے۔ اہم ترین مسائل کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا اور جزوی مسائل کو ہم نے اتنا بڑا کر لیا کہ ان مسائل کی بنیاد پر ہم بھی ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کے فتوے دینے لگے، یہاں تک کہ ہمارا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سب ایک ہونے کے باوجود بھی ہم بے شمار فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ سونے پر سہاگا یہ کہ علماء دین نے ہمارے بیچ پیدا ہوئی خلیج کو اپنے مفادات کے لیے مزید گہرا کر دیا۔ اب مختلف جماعتوں اور فرقوں کے آپس میں مل بیٹھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، صحابہ کرام کی عزت و احترام
اور उम्महातुल मोमिनीन के वक़ार पर बहसें हो रही हैं। यानी आजकल डिबेट्स चल रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत पर, सहाबा कराम की इज्जत व एहतराम के वो ज़रूरी है या नहीं है। उम्महातुल मोमिनीन के वक़ार पर बाज़ाब्ता डिबेट्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। हर दिन हमारी उम्मत में एक नया फ़िरक़ा पैदा हो रहा है। हर फ़िरक़ा दूसरे फ़िरक़े को काफिर और मुशरिक का फतवा दे रहा है। अपने अपने ईंट की अलग अलग मसाजिद बनाई जा रही हैं और उन पर तमाम दूसरे फ़िरक़ों के लिए दाखिला ममनू करार दिया जा रहा है। बाज़ाब्ता उन पर इस तरह के बोर्ड्स भी लगाए जा रहे हैं कि तमाम दूसरे फ़िरक़ों के लिए दाखिला ममनू है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने किसी मोमिन को कुफ्र की तोहमत लगाई ये ऐसा ही है जैसे उसने इसको कत्ल कर दिया। यानी किसी मोमिन को काफिर करार देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल नहीं पसंद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मोमिन को कत्ल कर देना जितना बड़ा गुनाह है उतना ही बड़ा गुनाह किसी मोमिन को काफिर करार देना है। और अल्लाह का फरमान है कि कोई जमात किसी दूसरी जमात को बुरा ना कहे। सूरह हुजरात की आयत है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कोई जमात किसी दूसरी जमात का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो, और न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। आपस में एक दूसरे पर तान ना करो और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो। ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस रविश से बाज न आ जाएं वो जालिम हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं एक जमात दूसरी जमात को बुरा भला कहती है, दूसरी जमात का मजाक उड़ाती है, तो दरअसल अल्लाह की नज़र में वो जालिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी 71 फ़िरक़ों में बढ़ गए और नसारा 72 फ़िरक़ों में, और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। बाज़ रिवायत के आखिर में है कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला वाहिदा, सब फ़िरक़े दोज़खी होंगे सिवाय एक फ़िरक़े के। दूसरे अहादीस देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये उम्मत 73 फ़िरक़े हो जाएगी, एक फ़िरक़ा जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नमी। सहाबा ने अर्ज़ किया मन हुम या रसूलल्लाह, वो नाजी फ़िरक़ा कौन है या रसूलल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि वस्हाबी, वो जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, यानी सुन्नत के पैरू। दूसरी रिवायत में है हुमुल जमाआ, वो जमात है, यानी मुसलमानों में जो जमात सबसे बड़ी होगी वो हक पे होगी और वो जन्नत में जाएगी। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के बावजूद तकरीबन हर जमात का ये एजेंडा रहता है कि तमाम दूसरी जमातों को अपने से कमतर, मुशरिक, काफिर या जहन्नुमी साबित करने में अपनी तमाम सलाहियतों को लगा दें, ताकि लोग दूसरी जमातों से मुतनफ़र हो जाएं और अपना चंदा, ज़कात, खैरात, सदका वगैरह इन्हीं की जमात को दें, ताकि उनकी 7 नस्लें सुकून से जिंदगी गुजार पाएं। हर कलमा गो हर दूसरे कलमा गो को मुशरिक और काफिर साबित करने के दर पे है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमा गो को मुशरिक ना कहो। अगर कलमा गो को कोई मुशरिक कहेगा तो शिर्क उसकी तरफ लौटेगा और अल्लाह की नज़र में वो मुशरिक करार दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अहले निफाक मुसलमानों को बुलंद आवाज से खिताब फरमाया, ऐ अफराद जमात जो ज़बान से मुसलमान हो और ईमान दिल में दाखिल नहीं हुआ, तो मुसलमानों को ईज़ा ना दो, उन पर तंज ना करो और उनके छुपे हुए ऐबों की टोह में ना लगे रहो। जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब की तलाश में रहेगा, अल्लाह ताला उसका भांडा फोड़ देगा। अल्लाह ताला जिसकी बुराइयों का पर्दा चाक करता है उसे बेइज्जत और रुसवा करता है, चाहे वो अपने घर के अंदर खिलवत में बुराई कर रहा हो। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को हुक्म देते हैं कि वो इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहे। इत्तेहाद सिर्फ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने से मुमकिन है। वो उन पिछली उम्मतों की तरह ना हो जाए जो कई फिरकों में बढ़ गई और अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ अजाबों में घिर गई। आलम इस्लाम की पसमानदगी, मसाइल, मुश्किलात, जिल्लत व रुसवाई का सबसे बड़ा सबब फिरका परस्ती है, यानी आपस में फिरकों में तकसीम होना है। जब तक उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद व इत्तेफाक से नहीं रहेगी, ना ही वो दुनिया में जिल्लत से बच पाएगी और न ही आखिरत की रुसवाई से। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।